अरे मोबाइल तो हैंग करे Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 45, 6, 7, 8, 9. Yes, sir. 50, 51, Yes, sir. 1
খাতার ভাই ওবায়দুল গাজী স্যার আদিত্য ভাইয়া ভালো আছেন? সাহেব খেয়েছেন নাকি গিয়ে খাবে? দিলাইজা 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 বাবা মায়ের নাম শুনতে বাবা মা দিদির নাম শুনে পাঠাই করে
On the legal system in Mughal period and Sultan period, now we will move to British period. So that is very important because all the legal practice that we have right now belongs to British legal system. And I have already provided a brief lecture how the legal system of Bangladesh has been influenced and shaped by the British legal system. And we are still considering this British legal system in most of the cases and the challenges associated with it. So let's see how the British government had occurred in British system. So the whole era of judicial development can be discussed within this time frame, that is from 1773 to 1861. So that you can easily understand. This is the legal frame. Because in 1861 the Supreme Court was established and the legal system has been codified and so from the establishment of the Supreme Court to the era of unification. So 1773 to 1861, there have been so many landmark decisions, there have been so many turning points of history. It is not be possible for me to actually go in every details of the historical events because with this time frame actually we can have 1 year classes. So all information are available in the textbook. So it is your responsibility to go through by yourself. My job is to actually connecting the dots and making the concept clear. Because I am not going to detail of the historical events. Okay, so you have to go through by yourself. There are lots of textbooks available there, including the one Abu Rali is very good. So who are the judicial system? That is our starting point. This is Bangladesh. That is interesting. That is assigned map. The map used by Vasco da Gama. Vasco da Gama
1492. So far I understand. So এদিকে আমেরিকান আছে, এদিকে ভাস্কো দা গামা উনি ফরাসি একজন পরিব্রাজক। উনি ইউরোপ থেকে পর্তুগালের লিসবন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাপের ভিতরে এত দীর্ঘ পথ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে এখানে ভারতে এসে পৌঁছেছে। এবং এই থেকে স্টার্ট করছে পর্তুগালের লিসবন ইউরোপ থেকে পুরো ভারত ইয়ে থেকে স্টার্ট করে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে ভারত সাগর অতিক্রম করে ইন্ডিয়ান ওশান অতিক্রম করে এবং উনি যেখানে প্রথম এসে পৌঁছান এটা হলো Kerala, Kochi is the director. So I had the privilege of visiting there. Honeymoon to Kochi. So, as you can see, San Francisco Church, এবং ভাস্কো দা গামা এই কোচিতে মারা যান 1554 এবং মারা যাওয়ার পরে এই চার্চে তাকে সমাহিত করা হয়, তাকে সমাহিত করা হয় এবং পরবর্তীতে এখানে অর্থাৎ তার মৃতদেহ বা রিমেন্স থেকে এক্সিকিউট করে তুলে তারপর পর্তুগালে খেলানো হয়। সুতরাং এখনো if you have ever chance to visit Kochi or Kerala, you will see so many landmarks of British rule, foreign rule, that means Portuguese আগমন, ফরাসিদের আগমন, ওখানে কিন্তু স্মৃতিচিহ্নগুলো আছে, কবর আছে, সিমেট্রি আছে, গ্রেভিয়ার্স আছে, চার্চ আছে। ফোর্ট কোচি এর নাম হচ্ছে ফোর্ট কোচি একটা শহরের নাম। এই নামে ওখানে ছোট শহর আছে সমুদ্রের তীরে। তাহলে প্রথম আসলে ফরাসি, এরপর আসলে ইংলিশটা, ইংল্যান্ড থেকে যে আসলে একই পক্ষে ইংল্যান্ড থেকে আসে আটলান্টিক মহাসাগর, সাউথ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে ইংল্যান্ডে এখানে আসে। ইংল্যান্ডে কিন্তু কোচিতে আসে, ইংল্যান্ডের নতুন আরেকটা পথ ভারতে আসছে, কিন্তু তারা আরেকটা জায়গায় গেছে, সেই জায়গার নাম সুরাট। সুরাটে কেন গেছে এই সুরাটে তারা প্রথম বোর্ডিংয়ের ব্যবসা করতে আসে। কারণ আমাদের এই ভূখণ্ড ভারতবর্ষ খুবই সমৃদ্ধশালী এবং খুবই পৃথিবীর থার্ড লার্জেস্ট জিডিপি কান্ট্রি ছিল ইন্ডিয়া। সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে যারা টাকা উৎপাদন করত, সম্পদশালী ছিল, তার মধ্যে থার্ড লার্জেস্ট ইকোনমি ছিল ইন্ডিয়া, বিশেষ করে মোগল আমলে। এবং ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষ এখানে আসে। আমাদের এখানে আরব এসছে, পর্তুগিজ এসছে, ফরাসি এসছে, ওলন্দাজরা এসছে, মোগলরা এসছে। কেন এসছে? নিশ্চয়ই এখানে আসছে। মশলার জন্য, পাথরের জন্য, মরিচের জন্য, ব্যবসার জন্য আমরা থেকে উপর করি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল, এই কারণে তারা এসছে। সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে এবং ব্রিটিশরা তাদের বাণিজ্যকে এক্সপ্লয়েট করার জন্য, এক্সপ্লয়েট করার জন্য এমন আমাদের যত ল তারা বানিয়েছে, এটা আমাদের লেকচারের মধ্যে আছে এবং এটা নিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাবেক শশী থারুর, নাম শশী থারুর, ভারতের ফরেন মিনিস্টার শশী থারুরের বিখ্যাত কাজ আছে, হি ইজ এক্সপার্ট অন দ্যাট। এবং ওনার একটা বই আছে, দ্য এরা অফ ডার্কনেস, the era of darkness, British imperialism. ব্রিটিশরা কিভাবে ভারতে এসেছে, কিভাবে তারা আমাদেরকে চেঞ্জ করেছে পুরো এটার উপরে ওনার সামাজিক চেঞ্জ কি আসছে, অর্থনৈতিক চেঞ্জ করে দিয়েছে, লিগাল চেঞ্জ, প্রশিক্ষণের উপর বুঝেছে। এই বইটা বাজারে পাওয়া যায় ইংলিশে, বাকিগুলো তুমি পাবা। এটা সফট কপি আছে, I will provide you the soft copy. আমি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো, if you are interested you can go to it. বড় বই, বাট if you go to it plain English, আশা করি বুঝতে পারবো না, তাহলে তোমার একটা পুরো পিকচার চলে আসবে যে ব্রিটিশরা আমাদের এখানে কি কি করছে। তো কিভাবে তারা আমাদেরকে লুট করেছে এবং আমাদের সম্পদ নিয়ে তারা ব্রিটেনে
তারা মিউজিয়াম বানাইছে আমরা এখন ইংল্যান্ডে গিয়া টিকিট খরচ করে আমাদের সংসদ মিউজিয়ামে গিয়ে তারা ছিল গরিব আমরা ব্রিটিশকে এখন যেভাবে দেখছি হচ্ছিল স্টেটের উপরে যারা কর্মরত গরিব ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড ছিল গরিব মানুষ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারত না আমাদের ছিল আমাদের থেকে করে নিয়ে ওরা ধরে হয়েছে আমরা এখন নিজেরা মারামারি থেকে আসছি কালকে রাতে মারামারি এখন আমরা আমাদের আমাদের সাথে তারা সারা পৃথিবীকে শাসন করেছে তাদেরকে কাউকে শাসন করতে দেয়নি তারা সারা পৃথিবীতে অনুপ্রবেশ করেছে অন্যকে অনুপ্রবেশ করতে দেয়নি তারা সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার তাদের ফ্রেমওয়ার্কে আমাদের বাইরের ইনফ্লুয়েন্স তারা আসতে দেয় আর আমরা দেখে দেখি বাইরের দেখে নিয়ে আসি বাইরের মানুষকে আমরা ইনভলভ করি বাইরের জাতিকে আমরা ইনভলভ করি এটা আলাদা সো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার ব্যবসা শুরু করলো ভারতের সুরাটে তখন 1600 সাল মোগল আমল তো মোগল আমলে এসে প্রথম তারা করলো কি তারা যেখানে ব্যবসা শুরু করবে তারা রানীর কাছ থেকে একটা অনুমতি নিয়ে এসেছে রানীর সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইস্ট ইন্ডিয়া একটা কোম্পানি রানীর সাথে চুক্তি দিয়েছে যে আমরা একটা ভয়েতে যাচ্ছি অভিযানে যাচ্ছি আমরা সেখানে বসতি স্থাপন করবো আমাদের চুক্তি ডাইরেক্ট থাকে আমরা ব্রিটিশ আসলে অধীনে ব্রিটিশ কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকবে সুতরাং তাদের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রানীর একটা চুক্তি হলো যেটার নাম হচ্ছে চার্টার অফ 1600 অর্থাৎ 1600 সালে রানী এলিজাবেথের সাথে চুক্তি হলো The governor and the company of merchants of London traded into the East Indies. এবং এই কোম্পানির যিনি প্রধান তাকে বলা হতো গভর্নর সো এটা ভিতর দিয়ে কোম্পানিকে কিছু ক্ষমতা দিল রানী একটা পরিচালনা granted legislative power to the company to make bylaws for the internal governance and punishment of servants of the company. অর্থাৎ এখন এই যে দীর্ঘ যাত্রায় তারা আসছে এখানে তারা বছর পর বছর থাকবে তাদের মধ্যে তো কোম্পানির কর্মচারী কর্মকর্তাদের ভিতরে তো নানা বিরুদ্ধে হতে পারে তাদেরকে ডিসিপ্লিন করার জন্য তাদেরকে পরিচালনা করার জন্য কোম্পানিকে বাইলস প্রণয়ন করার ক্ষমতা দিয়েছে অর্থাৎ তারা চাইলে জাহাজের জন্য বা কোম্পানির জন্য নিজস্ব আইন তৈরি করতে পারবে ফর দ্য ইন্টারনাল ডিসিপ্লিন অফ দ্য কোম্পানি তাদের চুক্তিটা আসলে হচ্ছে রানী সোনার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ফর দ্য রেগুলেশন এন্ড ফর দ্য গভর্নেন্স অফ দ্য কোম্পানি অফ দ্য এমপ্লয়িজ অফ দ্য কোম্পানি এবং চাইলে তারা কোম্পানি চাইলে তারা অধীনস্থ কর্মচারীদেরকে সাজা প্রদান করতে পারে এবং প্রথমবারের মতো জর্জ ওয়েলিংটন নামে একজনকে 1616 সালে এই চার্টারের অধীনে কোম্পানি সাজা দেয় অর্থাৎ এখানে সাজা দিচ্ছে কোম্পানির কর্মচারীদের সাজা দিচ্ছে এই সাজাটা কার্যক্রম হচ্ছে কোথায় ভারতের That's the interesting one. এতদিন ধরে তারা তাদের অ্যাপ্লাই করতো তাদের ভূখণ্ড ব্রিটিশ ভূখণ্ড এখন তারা লটা অ্যাপ্লাই করতেছে ভারতের ভূখণ্ডে কিন্তু সাবজেক্ট কিন্তু ভারতীয় নাগরিক না সাবজেক্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অধীনস্থ কর্মচারী এটা তো মানে বেশি বড় হয়ে গেছে এখানে আমি জানি না তারপর হচ্ছে গভর্নিং স্ট্রাকচার কি হতো ইসি থেকে কাজ হতো তাদের একটা বোর্ড directors consisting of a governor and 24 directors for managing companies assets. Like the government, British state of account, it's a headquarter ছিল লন্ডন, right? So this is the company. এখন এই যে কোম্পানি নিয়ে অনেক খেলা হচ্ছে আমি সেখানে যাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওকে এখন প্রশ্ন হলো যে যেটা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম সুরাতে what is the benefit in Surat? তাহলে সুরাতের মানচিত্রটা যদি আমরা দেখে নিই আসলে ইন্টারেস্টিং মানে এক পাশে হচ্ছে চায়না এখানে হলো মায়ানমার এখানে হলো থাইল্যান্ড এখানে সুরাত হচ্ছে ইন্ডিয়া এখানে হলো সৌদি আরব রাইট তাহলে মানচিত্রটা শেষে মানচিত্রটা তোমার দেখা যাচ্ছে ইন্দোনেশিয়া
এখন প্রশ্ন হলো যে মানে why সুরাত? সুরাতকে কেন ভারতের এত জায়গায় থাকতে সুরাতকে কেন বেছে নিল? ফার্স্ট হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন। আমরা দেখতে পাচ্ছি সুরাত এমন একটা জায়গায় যে এটার সাথে সমুদ্রের মধ্যে যাতায়াতটা খুবই অ্যাক্সেসিবল, কোনো ল্যান্ড ব্লক নাই, এবং এখান থেকে চাইলে আমি মায়ানমারে যেতে পারি, চাইলে আমি ল্যান্ড করা চাইনার সাথে ট্রেড করা যাবে, চাইলে ইন্দোনেশিয়া যেতে পারি। সুতরাং এই একটা স্ট্র্যাটেজিক লোকেশনের মধ্যে অবস্থিত। একবার ভারতের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে না, কোনো ল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট লাগছে না, সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে আমি কোনো সুরাতে আসতে পারি। তারপর তো সুরাত ওই সময় they have the rich history of trade. সুরাত ছিল পুরো ভারতের মধ্যে ভারতের লার্জেস্ট জিডিপি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ছিল, আর সুরাত ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর, সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। ফর এক্সাম্পল they have the textile industries, spices, stones, এগুলো ছিল তারা বিখ্যাত ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের যে মহিমা, এটা তো আমরা দেখতে পাই যে মণি মাণিক্য এবং তাদের যে স্ট্রাকচার, তাদের যে ব্রিক্স, তাদের যে বিল্ডিংস, তাদের যে এইগুলো আছে, স্ট্রাকচারগুলো আছে, এই দিল্লি ইউনিভার্সিটি, নিউ দিল্লি, আগ্রা, সো এই যে আমরা বুঝতে পারি তারা ওই সময় কি পরিবর্তন করেছিল। এবং সুরাত ছিল সবচেয়ে পরিচিত স্টেট, এবং ওখানে একটা নবাব ছিলেন যিনি মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এবং সুরাতের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের পার্থক্য ছিল, সুরাত ছিল একটা মাল্টিকালচারাল হাব। এখানে বিভিন্ন ধর্ম মতাদর্শের মানুষজন শান্তিপূর্ণ বসবাস করতো। ওখানে হিন্দু ছিল, মুসলমান ছিল, পার্সি ছিল, পার্সি একটা জাতির নাম, একটা ধর্ম বিশেষের নাম, এবং ইউরোপিয়ানরা ছিল। ইউরোপিয়ানরা কেমন ছিল? কারণ যে বাস্তব আমার ছিল, উনি ওখানে মিশনারি কার্যক্রম পরিচালনা করছেন, পরবর্তী মিশনারি আসছে, বিভিন্ন ধর্ম প্রচারের জন্য আসছে, এই সময় মারা গেছে, ব্যবসা বাণিজ্য করছে, বিয়ে করছে। ফলে আগে থেকে ওখানে ইউরোপিয়ানদের একটা বসবাস ছিল। ফলে ইংল্যান্ড মনে করছে যে অন্য কোনো জায়গায় গেলে আমি হয়তো রেসিস্টেন্সের মুখোমুখি হতে পারি, এই জায়গায় গেলে এখানে একটা ইনক্লুসিভ সোসাইটি আছে, সো দে আর ওয়েলকামস। এবং এর পরবর্তীতে যেটা হলো সেটি হচ্ছে 1618 সালে তখন সম্রাট ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, স্যার থমাস গভর্নর, তখন জাহাঙ্গীরের ভোটে হাজির হলেন, জাহাঙ্গীরের দরবারে গেলেন এবং উনি বললেন যে আমরা এখানে সুরাটে ব্যবসা করার চাই, অনুমতি চাই। মানে 1600 সালে তারা এখানে আসছে, তারপর তারা তাদের কোম্পানিটাকে গুছিয়ে আনছে, তারপর তারা বলল যে আমরা আমাদের সাথে ব্যবসা করতে চাই, এই অঞ্চলে আমরা বসতি স্থাপন করে ব্যবসা করতে চাই। তারপর ব্যবসা করতে চাই তখন এই সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা চুক্তি লাগে। চুক্তিতে ছিল কুইন ভার্সেস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, এখন চুক্তি থেকে আসে এই তারা বুঝে যাচ্ছে, তারা চুক্তি করছে সম্রাট জাহাঙ্গীর বনাম থমাস গ্রো দ্য গভর্নর। তারা কিছু একটা চার্টার করছে, চার্টার নাম হচ্ছে যে ট্রিটি অফ 1618। আমাদের এই চার্টার অনেক বড়, অনেক প্রভিশন আছে, এটা তোমরা বইয়ের ভিতরে পাবা, আমি জাস্ট সামারাইজ করছি। তো প্রথম হলো তারা প্রথমবারের মতো যেটা সম্রাট জাহাঙ্গীর স্বীকার করে নিলেন যে ওরা এখানে বাণিজ্য করতে পারে, ব্যবসা করতে পারে, ট্রেড রাইটস, তারা এখানে ফ্যাক্টরি স্থাপন করতে পারে। ফ্যাক্টরি স্থাপন করলে আমাদের জায়গা অ্যাকুইজিশন করতে হবে, জায়গা অধিগ্রহণ করতে হবে, তাহলে জায়গা অধিগ্রহণের ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। তারপর হচ্ছে তারা এখন সম্রাট যে বিভিন্ন ডিসিশন নেই, এই ডিসিশন কি কোম্পানির এগেইনস্টে যাচ্ছে নাকি পক্ষে যাচ্ছে, তাহলে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজ দরবারে কোম্পানির একটা লাগবে, প্রতিনিধি লাগবে, উপদেষ্টা পরিষদের একজন উপদেষ্টা লাগবে, যিনি সম্রাটের সিদ্ধান্ত কোম্পানিকে কনভে করবেন, কোম্পানির যে আর্জি, কোম্পানির যে চাওয়া পাওয়া একটা সম্রাট কনভে করবেন। তখন এই চুক্তির মধ্যে লেখা ছিল যে they have the right to appoint a resident of company in the মোগল দরবারে তাদের একটা প্রতিনিধি থাকবে। তার মানে তারা আস্তে আস্তে রাষ্ট্র ক্ষমতার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। এবং চুক্তির মধ্যে আরো যেটা ছিল যে প্রোটেকশন ফর এমপ্লয়িজ এন্ড ট্রেড গুডস ফ্রম অপারেশন ইনক্লুডিং কাস্টম ডিউটি, সমস্ত রাজস্ব থেকে এরা মুক্ত থাকবে, তাদের উপর নির্যাতন করা যাবে না, তাদের ক্ষতি করা যাবে না। তারা যেহেতু অন্য ধর্মের মানুষ করে, ফলে তারা দাবি করলো যে তাদেরকে প্র্যাকটিস রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসের সুযোগ দিতে হবে। চার্চ রিলিজিয়াস প্র্যাকটিস করতে গেলে আমার কি লাগবে? চার্চ লাগবে, চার্চ স্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হলে চার্চ স্থাপন হয়ে যাবে। তারপর হচ্ছে যদি কোনো বিরোধ দেখা দেয়, অর্থাৎ সম্রাটের সেনাবাহিনীর সাথে বা সম্রাটের প্রশাসনের সাথে যদি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোনো ধরনের কনফ্লিক্ট দেখা দেয়, dispute হয়, সেটার রেজলিউশন কিভাবে হবে বলছে impartial resolution of disputes between the company and the Mughal empire.
তাহলে এটার একটা নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে, কারণ সম্রাট যদি বিচার করে তাহলে দেখা যাবে সম্রাটের পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, রাইট। আবার কোম্পানি তো করতে পারবে না, কোম্পানি বিচার করলে কোম্পানি সব তো রক্ষা করবে। তখন তারা করলো কি, সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউটস বিটুইন ইংলিশম্যান এন্ড দ্য নেটিভ পিপল বাই দ্য লোকাল অথরিটিস। তারা বললো যে এটা যে নিরপেক্ষ আদালত বা নিরপেক্ষ ব্যক্তি দ্বারা এই বিচারটা প্রতিষ্ঠা হতে হবে, তাতে কারো বায়াস না। আর যদি ইংলিশম্যান যারা আসছে, যারা সাধারণ ইংলিশম্যান, তাদের সাথে যদি লোকাল নাগরিকদের যারা আছে, যারা আমাদের সামনে যদি সাধারণ যারা নাগরিক আছে, তাদের মধ্যে যদি কোনো বিরোধ দেখা যায়, অর্থাৎ এখন যে বিদেশিরা আসতে হবে, তাদের যদি কোনো নাগরিক বিরোধ দেখা যায়, তাহলে এটা লোকাল অথরিটি তাদের কি করবে, বিচার করবে। আমরা একটু দেখি যে শুরুর দিকে অনেকগুলো তারা চুক্তি করেছে, চুক্তিগুলোই আসলে চার্টার আর্লি লিগাল ইনস্ট্রুমেন্টস। তার মধ্যে একটি হচ্ছে চার্টার অফ 1661। এই চার্টার প্রণয়ন করছেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস II। এই চুক্তিটা হচ্ছে, এবং এই চুক্তিটা হচ্ছে আবার কিং বনাম কোম্পানির সাথে, অর্থাৎ কোম্পানিকে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্রিটিশ সরকার বা ব্রিটিশ রাজারা দিন দিন কি করছেন, এম্পাওয়ার করছেন, ক্ষমতায়িত করছেন। তারপর তাদেরকে ট্রেড মনোপলির ক্ষমতা দেওয়া হবে, পলিটিক্যাল পাওয়ার দেওয়া হবে, ট্রানজিশন ফ্রম ট্রেডিং কনসার্ন টু টেরিটোরিয়াল পাওয়ার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ রাজাদেরকে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খুব ভালো লাভ করছে, খুব ভালো প্রফিট আমার এখানে নিয়ে আসতেছে, ফলে তাদের উপর তাদেরকে আরো বেশি পাওয়ার দেওয়া সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র একটা ট্রেডিং কোম্পানি বলতে তাদেরকে টেরিটোরিয়াল পাওয়ার দেওয়া হয়। টেরিটোরিয়াল পাওয়ার মানে অর্থাৎ তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা অধিগ্রহণ করে সেখানে তাদের লগুলোকে অ্যাপ্লাই করার ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হলো। তাদেরকে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া হলো একটাই শর্তে, যে নট টু কন্ট্রাভেন্ট দ্য ইংলিশ ল, ব্রিটিশ ল ভায়োলেশন না হয় এমন যে কোনো আইন তারা কি করতে পারবে, তাদের ব্যবসা খাতির প্রণয়ন করতে পারবে। মিলিটারি পাওয়ার দেয়, এখন যদি ব্যবসা বড় হচ্ছে, তাহলে আমার ফ্যাক্টরি বড় হচ্ছে, তার ফ্যাক্টরির লোকেদের হাত থেকে তখন তো পর্তুগিজ জনদস্যুদের উপদ্রব ছিল, তাদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমার কি লাগবে, দুর্গ বানানো লাগবে, ফোর্ট। আর ফোর্ট ডেভেলপ করা শুরু হলো তখন, এর আগে কিন্তু কি ছিল না, দুর্গ ছিল না। ফোর্ট গুলো কিন্তু যুদ্ধের জন্য বানানো হয়নি, কিন্তু বানানো হচ্ছে পর্তুগিজ জনদস্যু বা অন্যান্য জনদস্যুদের কাছ থেকে তাদের যে বাণিজ্যিক পণ্যগুলো, ফ্যাক্টরিগুলো আছে, এগুলোকে প্রোটেক্ট করার জন্য তারা দুর্গগুলো বানাচ্ছে। তাদেরকে সুতরাং এখন দুর্গ বানালে তো হবে না, যুদ্ধের জন্য কি লাগবে, সেনাবাহিনী লাগবে, সৈন্য লাগবে, মানুষ লাগবে, কামান লাগবে। এই ক্ষমতাগুলো 1661 এর মাধ্যমে রাজা চার্লস II ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিলেন, ট্যাক্স এক্সেম্পশন দিলেন, যাতে বেশি বেশি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে মানুষজন জয়েন হয়, রাইট। রয়্যাল ওভারসাইট, অর্থাৎ তারা এগুলো স্বাধীনভাবে করতে পারবে, কিন্তু রাজা তাদের উপর কি রাখবে, নজরদারি রাখবে। এবং একটা কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসলো, গভর্নর নিয়োগ দিল, কাউন্সিল নিয়োগ দিল, অর্থাৎ তারা দিন দিন শক্তিশালী হতে থাকে। তারপর তারা ব্যবসা করতে লাগলো, ব্যবসা যত সম্প্রসারিত হতে লাগলো ততই তারা শক্তিশালী হতে লাগলো, তারা নতুন নতুন দুর্গ বানাতে লাগলো, সেনাবাহিনী বিস্তার করতে লাগলো, এলাকা টেরিটরি তারা আস্তে আস্তে গ্রহণ করতে লাগলো। এটা খুবই, এবং এই একদিকে যেমন ব্রিটিশরা শক্তিশালী হচ্ছে, অন্যদিকে মোগলরা কি হচ্ছে, দিন দিন দুর্বল হচ্ছে, এবং তাদের শাসকরা দুর্বল শাসকরা তখন এটা এই ইতিহাসে একটা অংশ, এটা ঘটে গেছে। যে যখন ব্রিটিশরা শক্তিশালী হচ্ছে তখন আমার মোগল শাসকরা নাই, আমরা জানি খুবই শক্তিশালী একটা শাসক ছিল। পরবর্তীতে যারা শাসক আসছে দেখা যায় আস্তে আস্তে তারা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ওই সময় তারা তিনটা প্রেসিডেন্সি মানে হলো আসলে টাউন, রাইট, তিনটা প্রেসিডেন্সি তারা এস্টাবলিশ করছে, অর্থাৎ শহর, যেহেতু ফ্যাক্টরি এস্টাবলিশ করছে, ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হয়ে গেছে। পরবর্তী ছিল গ্রাম, সেই গ্রামগুলো বন্দরগুলো আস্তে আস্তে নগরে পরিণত হওয়া স্টার্ট করলো। এই জন্য এটাকে বলা হয় প্রেসিডেন্সি। যেমন এখনো কলকাতার মধ্যে কি আছে, প্রেসিডেন্সি কলেজ আছে, অনেক জায়গায় এখন প্রেসিডেন্সি কলেজ আছে। তিনটা প্রেসিডেন্সি হলো, একটা হলো মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি, যেটা বর্তমানে চেন্নাই, এখন তার মাদ্রাস বলা হয় চেন্নাই। এই চেন্নাইয়ে যেখানে তারা শহরটা স্থাপন করলো, তারা সুরত থেকে আস্তে আস্তে অন্যান্য দিকে কি করা শুরু করলো, ছড়াই করা শুরু করলো, এবং তারা গেল মাদ্রাস, যেটা বর্তমানে চেন্নাই। সেখানে একটা ফিশিং ভিলেজ, একটা গ্রামের একটা গ্রাম, ফিশিং জেলেপাড়া, গ্রাম, যেটির নাম হচ্ছে মাদ্রাস পাট্টানাম, যেখান থেকে মাদ্রাস নামটা আসছে। 1639 সালে তারা সেখানে ফ্যাক্টরি স্থাপন করে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, এবং ফ্যাক্টরিকে প্রোটেক্ট করার জন্য তারা একটা
দুর্গ বানান। এটার নাম হচ্ছে ফোর্ট সেন্ট জর্জ 1640 সালে, এবং এটা ওই শহরের হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়। অর্থাৎ তারা দুটো কাজ করছে, তিনটে কাজ করতেছে। তারা একসাথে হচ্ছে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতেছে, মিলিটারি এবং ফোর্স ডেভেলপ করতেছে। এই নম্বরে তারা ছিল সবাই খ্রিস্টান, তারা চার্চ স্থাপন করে ওখানে আমার মিশনারি কার্যক্রম করেছে। অর্থাৎ তিন দিক দিয়ে কালচারালি, সোশ্যালি, ইকোনমিক্যালি এবং আস্তে আস্তে মিলিটারি দিয়ে পলিটিক্যালি তারা ওখানে ইনফিলট্রেট করা শুরু করছে। 1653 সালে এটাকে পরবর্তীতে তারা প্রেসিডেন্সি হিসেবে শহর হিসেবে ঘোষণা করছে, এবং এটার আন্ডারে যে এলাকাগুলো ছিল পুরো তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পার্টস অফ প্রেজেন্ট ডে কর্ণাটকা এবং কেরালা। ফলে ওই জায়গায় ব্রিটিশরা প্রথম শক্তিশালী অবস্থান নেয় ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে। তারপরে তারা সম্প্রসারিত কলকাতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কলকাতা বহু বছর ব্রিটিশ ইয়ের কি ছিল, রাজধানী ছিল। ওকে, এবং 1690 সালে এসে তারা এখানে ফ্যাক্টরি স্থাপন করে। আবার এই ফ্যাক্টরিকে প্রোটেক্ট করার জন্য দুর্গ বাসায় যে দুর্গের নাম হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়াম। এটা এখনো কলকাতার মধ্যে আছে। তোমরা যদি কখনো কলকাতার ভিতরে যাও, ফোর্ট উইলিয়াম বিশাল, এখনো অনেক একটা জাদুঘর, অনেক কিছু আছে। এত চাকচিক্য করে, এত শক্তিশালী করে তারা এটা বানিয়েছে। 1690 সালে তারা আসে এবং 1696 সালে ফোর্ট উইলিয়াম তারা এস্টাবলিশ করে। এটা হচ্ছে চেন্নাই, এটা ফোর্ট, এটা এখন আছে। কারণ এগুলো এত শক্তিশালী করে তারা বানিয়েছে যে এটা এখন আরো কয়েকশো বছর এটা থাকে। এটা হচ্ছে ফোর্ট সেন্ট জর্জ চেন্নাই, আর এটা হচ্ছে ফোর্ট উইলিয়াম। এটা ফোর্ট উইলিয়াম। এরপরে থার্ড প্রেসিডেন্সি হচ্ছে বোম্বে। বোম্বে এখন বলা হয় কি মুম্বাই। তো বোম্বে মূলত ছিল পর্তুগিজদের অধীনে। ব্রিটিশরা আসার আগে পর্তুগিজরা আসছে, পর্তুগিজরা আগে থেকে আসে। ফলে পর্তুগিজদের সাথে ব্রিটিশদের কি শুরু হচ্ছে, বিরোধ শুরু হচ্ছে। পর্তুগিজদের দুর্বল হওয়া শুরু করছে, ব্রিটিশরা শক্তিশালী হওয়া শুরু করছে। পর্তুগিজ অ্যাকোয়ার্ড দ্য বোম্বে আন্ডার ট্রিটি অফ বেসিং বা ভাষাই চুক্তি যেটাকে বলা হয়, entered between Sultan Bahadur of Gujarat and Kingdom of Portugal. অর্থাৎ তখন ভারতের যারা রাজা ছিলেন এরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। তখন এই পর্তুগালের ব্যবসা করতেছে। পর্তুগালের রাজার সাথে ওই সময় যিনি সুলতান বাহাদুর গুজরাটে ছিলেন তার মধ্যে একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তির নাম হচ্ছে ভাষাই চুক্তি বা ট্রিটি অফ বেসিং। এটার মাধ্যমে পর্তুগিজদেরকে ওই বোম্বে বা মুম্বাই যে বর্তমানে এটা প্রদান করা হয়, তাদেরকে দিয়ে দেওয়া পর্তুগিজদের। It came under, এখন এটা ছিল পর্তুগিজদের আন্ডারে। It came under British control in 1661 when Charles II of England married Catherine of Braganza, and as part of her dowry Charles received Bombay. এর মজার কথা সেটা হচ্ছে চার্লস II উনি চালাকি করে পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথরিনকে ব্রাগানজা থেকে তুলে বিয়ে করেন। যৌতুক হিসেবে রাজা দিলেন এবং চলে গেল আমাদের মোগল সম্রাটকে বিয়ে করে ফেললে তো হয়ে যায়। যেটা হলো তাহলে আমরা তিনটা প্রেসিডেন্সি পেলাম, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতা। তিনটা প্রেসিডেন্সিতে তারা শহরের সদস্যরা তারা মনোযোগ দিল যে এখানে কিভাবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লাগবে, অর্থাৎ সরকার পরিচালনার জন্য একটা গভর্নিং অথরিটি লাগে। তারপর আস্তে আস্তে মুঘলদের শাসন হয়ে যাচ্ছে, ব্রিটিশ শাসন ফাটা করতে হচ্ছে। এখানে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি। তো প্রথম যেটা পিরিয়ড সেটা হচ্ছে 1639 সালে থেকে 1665 সাল পর্যন্ত মাদ্রাজে কি হলো। কারণ মাদ্রাজ আমরা আগে দেখেছি, এখানে আমরা দেখেছি যে মাদ্রাজ যে মাদ্রাজ 1639 সালে তারা ফোর্ট সেন্ট জর্জ তারা কি করছেন, স্থাপন করছেন। তো
1639 সালে তারা যেটা করলো সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্সি স্থাপন করার পরে মাদ্রাজে তারা পুরো মাদ্রাজ শাসন করার ফুল অথরিটি তারা নিজেদের হাতে নিয়েছে। কেন? কারণ ওখানে তারা বসতি স্থাপন করেছে, ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছে, মানে কোম্পানির কর্মচারীরা আছে, ওরা ডিএসএল করছে, অনেক ব্যবসা বাণিজ্য করছে। ফলে তারা বললো যে মোগলদেরকে বললো যে তোমরা তো আমাদের এখানে করতে পারো না, হস্তক্ষেপ করতে পারো না, এটা পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণ, তোমাদের কাছে কিছু নাই। মানুষ আমাদের, ফ্যাক্টরি আমাদের, দ্রব্য আমাদের, এগুলো আমাদের ইন্টারনাল ম্যাটার্স, আমরা এখানে সবাই আছি, এইটাকে পরিচালনা করার একটা তোমার নাই, এটা একটা আমাকে দিতে হবে। মাদ্রাজ ওয়াজ এজেন্সি, নট ফ্যাসিলিটি, নো রেগুলার প্রসেস। শুরু থেকে এটা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটা এজেন্সি ছিল, তখন তারা একটা ওখানে একটা বিষয় ছিল, ওখানে তো নেভিং করছে, আমরা যদি ব্রিটিশ ল অ্যাপ্লাই করি, কারণ একটা বিষয় চিন্তা করে দেখো, সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু মানে জটিল পরিস্থিতি, কারণ ওরা রাজা চার্লসের কাছে অনুমতি পাইছে যে তাদের নাগরিকদের জন্য তারা ব্রিটিশ ল কি করবে, প্রণয়ন করবে এবং অ্যাপ্লাই করবে। ল ব্রিটিশ সাবজেক্ট যাদের উপরে অ্যাপ্লাই হচ্ছে তারা ব্রিটিশ, যারা অ্যাপ্লাই করছে তারাও ব্রিটিশ, ভূখণ্ড হচ্ছে ভারত। এখন প্রশ্ন হলো যে ওখানে নেটিভ আছে, ওই একই এলাকার মধ্যে লোকাল মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে সাধারণ বাংলাদেশি ভারতীয় উপমহাদেশের লোকজন আছে, তাদের ক্ষেত্রে কি হবে? তখন তাদের জন্য তারা এই কোর্ট এস্টাবলিশ করবে, এটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ টু দ্য ট্র্যাডিশনাল কোর্ট সিস্টেম, সিভিল এন্ড কমার্শিয়াল জুরিসডিকশন। এখন দেখা গেল কি সিভিল যারা লোকাল পিপল আছে তাদের সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকদের বিভিন্ন বিরোধ শুরু হয়েছে, তাহলে বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি আমি কোন আইনে ব্রিটিশরা বাংলাদেশের ল যারা ফার্সি ভাষা, আমরা তাদেরকে বলতে দেখেছি যে তাদের আমাদের লিগাল সিস্টেমটা আমাদের লিগাল সিস্টেমটা তখন এই সিভিল অ্যাডভার্সারিয়াল লিগাল সিস্টেম ছিল না, তখন আমরা ফলো করতাম রিলিজিয়াস লিগাল সিস্টেম, বলে এটার সাথে তো ওটা পরিচয় নেই, দ্যাটস দ্য প্রবলেম। তো তারা একটা অল্টারনেট কোড এস্টাবলিশ করলো, যে কোডের নাম হচ্ছে চৌধুরী কোড, অর্থাৎ এটাকে তারা সিভিল ফ্যামিলি ল হিসেবে পাঠিয়েছে, শুধুমাত্র সিভিল এবং কমার্শিয়াল জুরিসডিকশন রাখা হয়েছে, ক্রিমিনাল ল তারা রিলিজিয়াস লতে ফলো। পরবর্তীতে দেখা গেল এগুলো নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এখন অনেকগুলা জটিলতা, একটা হচ্ছে নিজেদের জন্য ব্রিটিশ ল ফলো করা লাগতেছে, ব্রিটিশদের সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে যদি মোগলদের কোনো রাজ কর্মচারীদের কোনো বিরোধ হয় তাহলে ওটার বিরোধ নিষ্পত্তি করা আরেকটা ইস্যু, আবার ব্রিটিশদের সাথে কর্মচারীদের যদি কোনো বিরোধ হয় এটা আরেকটা ইস্যু। এখন অ্যাপ্লিকেশন অফ ল নিয়ে একটা বড় ধরনের প্রবলেম দেখা যায়, বিরোধ দেখা যায়। তখন নতুন আরেকটা চার্টার আসছে, সেটা হচ্ছে চার্টার অফ 1688, এবং এটার ভিতর দিয়ে যেটা করলেন রাজা চার্লস দ্বিতীয় চার্লস ট্রান্সফার দ্য আইল্যান্ড অফ বম্বে টু দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উইথ এন অ্যানুয়াল গ্রান্ট অফ 10 পাউন্ড। 10 পাউন্ডের বিনিময়ে রাজা দ্বিতীয় চার্লস বোম্বে, আমরা আগেই জেনেছি বোম্বে কিন্তু ব্রিটিশ রাজা চার্লসের অধীনে চলে গেছিল রাজকন্যা, পর্তুগিজ রাজকন্যাকে বিয়ে করার কারণে। তখন রাজা বললেন কি এটা আবার তুলে দিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে 10 পাউন্ড, বার্ষিক 10 পাউন্ডের বিনিময়ে, যে তোমরা এখানে কি করো, প্রেসিডেন্সি এস্টাবলিশ করো। এবং তখন 1683 তে এসে তারা একটা মানে অ্যাডমিরালটি কোড, এটাকে কোড বানানো সমুদ্র বিষয়ক একটা কোড তারা এস্টাবলিশ করলো, কারণ ওখানে ল্যান্ড নাই, রেলওয়ে নেই, ফলে মূলত সমুদ্র পথেই জাহাজে মানুষের আসা যাওয়া করতো, বাণিজ্য করতো, এবং জাহাজের মধ্যে অনেক অপরাধ হতো, সে অপরাধের বিচার করতে হতো এই অ্যাডমিরাল কোড। এবং রাজা আরও এই চার্টার অফ 1683 মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে আরও ক্ষমতা দিয়েছে। তাদেরকে বললেন তোমরা প্রয়োজনে মিলিটারি কি করতে পারো, নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য, শহর করার জন্য ফ্যাক্টরি, ফোর্ট, তোমার লোকজন এদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য, প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসারের জন্য তুমি মিলিটারি দেশ করতে পারবা, কোর্ট পরিচালিত করতে পারবা, বিচারও করতে পারবা। Standard report to be presented by a person trained in civil law, first time in history. এখন সমুদ্র আইন সার্ভিস করার দরকার হলো প্রথমবারের মতো তারা একজন ব্রিটেনের কাছ থেকে সরাসরি একজন ব্যক্তিকে এখানে কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো, এবং প্রথমবারের মতো বলা হলো এই বিচারককে সিভিল লতে ইংলিশ হবে, এক্সপার্ট হিসেবে ট্রেন্ড ইন সিভিল ল, ফার্স্ট টাইম ইন হিস্ট্রি। তবে প্রথমবারের মতো একটা ল ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যক্তিকে জাজ হিসেবে এখানে কি করা হবে, অ্যাপয়েন্ট করা হবে।
আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তে আস্তে আমাদের লিগাল সিস্টেম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা আগেই গত বছর জেনেছি তখনকার যারা জাজ ছিলেন তারা কিন্তু এই ব্রিটিশ ল এক্সপার্ট ছিল না, তারা এক্সপার্ট ছিল কিসের? রিলিজিয়াস ল। তারা ছিলেন কাজী, বিচারক, যারা ফিকার উপর যাদের দখল আছে। সেই প্রথমবার ব্রিটিশ ল একজন এক্সপার্ট এখানে যারা হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করে অ্যাডমিরালটি করতেছিল। তারপরে হলো এখন শহর আরো বড় হতে লাগলো, মানুষ বেড়ে গেল, এখন এটাকে কর্পোরেশন করার দরকার হলে যেটা এখন আরো সিটি কর্পোরেশন, এখন আস্তে আস্তে এটা কর্পোরেশন করার দরকার। এটার পারপাজে আরেকটা নতুন চার্টার আসলে সেটা হচ্ছে চার্টার অফ 1687। তখন আমার একটু মেয়র লাগবে, বিদ্যুৎ লাগবে, পানি লাগবে, হ্যাঁ এই জিনিসগুলো তখন কি হলো এস্টাবলিশ হলো। এবং একজন মেয়রকে প্রেসিডেন্সির জন্য আপনাদের জন্য একজন মেয়র নিয়োগ করা হলো এবং 12 জন এলডারম্যান এন্ড 60 to 120 বাগিজ, অর্থাৎ একটা প্রশাসন মানে কর্পোরেশন তৈরি করা হলো। এটাকে বলা হয় এখন সিটি কর্পোরেশন যখন হলো ওখানে একটা কোর্টের দরকার আছে এবং এই মেম্বার যখন নিয়োগ করা হলো সেখানে ইন্ডিয়ার জন্য কি করা হলো ইনক্লুড করা হলো, ওদের বাদ দেয় ইনক্লুড অ্যামাউন্ট আচ্ছা যাই হোক বিভিন্ন বর্ণের এখানে ইনক্লুড করা হলো। এখন পরিস্থিতি আরো জটিল হওয়া শুরু করলো, এমন একটা কোর্ট দরকার যেটা ক্রিমিনাল কোর্ট। তখন তার এর আগে কোর্টের ছিল সিভিল কোর্ট, কমার্শিয়াল ম্যাটার ডিসপোজাল করার জন্য। কারণ আমাদের এখানে ক্রিমিনাল কোর্ট লাগবে, যে কোর্টের নাম হলো মেয়র কোর্ট। এই প্রথমবারের মতো মেয়র কোর্ট তারা এস্টাবলিশ করলো এবং এই মেয়র কোর্টের বিচারক ছিলেন ওনার ল ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার, যে কোনো ল্যান্ড এটা হতে পারে। এইটা মেয়র কোর্টের ডিসিশন এগেইনস্ট আপিল করতে হতো গভর্নরের কাছে এবং কাউন্সিলের কাছে। তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ নতুন চার্টার আসছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট চার্টার, চার্টার 1726। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদ্রাজে প্রেসিডেন্সি ডেভেলপ হচ্ছে, বোম্বেতে হচ্ছে, কলকাতাতেও হচ্ছে। এখন তিন প্রেসিডেন্সি তিনভাবে ডেভেলপ হচ্ছে, তো তারা চিন্তা করলো এটাও আবার কি অ্যানোমালিস্টরি হচ্ছে, এটাকে ইউনিফিকেশন করা দরকার আছে। তখন তারা বললো যে তিনটা প্রেসিডেন্সিতে যেহেতু মেয়র হবে, কর্পোরেশন হবে, এটার জন্য আমরা একটা অভিন্ন কি করবো, আইন করবো, অভিন্ন একটা কোড করবো, অভিন্ন একটা আইন করবো। তো তারা এই জন্য বললো কি ইউনিফর্ম স্ট্রাকচার ফর কর্পোরেশন ফর ইচ প্রেসিডেন্সি টাউন। এটা চার্টার অফ 1726 এর মাধ্যমে এই কাজটা তারা করলো, অর্থাৎ ইউনিফিকেশন অফ কর্পোরেশন ইন 3 প্রেসিডেন্সিস। এখানে একজন মেয়র থাকবেন, 9 জন এলডারম্যান থাকবেন। A mayor for each corporation consisting of mayor and alderman. মানে যদি কি বলা হয় অর্থাৎ কাউন্সিল, বর্তমান যারা কাউন্সিলর তাদের মতো এটা এখনো অস্তিত্ব আছে বাংলা আর দাঁড়িয়ে আর দাঁড়িয়ে। ওকে, a mayor for each corporation, প্রত্যেকটা কর্পোরেশনে থাকবে এবং মেয়র থাকবে। স্টিল নো নিড টু বি লয়ার টু বি জাজ, এবং মেয়র করতে জাজকে লয়ার হওয়ার দরকার নেই। এখন আমাদের পুলিশ দরকার, অপরাধী ধরে আনতে হবে, হ্যাঁ অভিযুক্তকে ধরে নিয়ে আসতে হবে, কি লাগবে পুলিশ লাগবে, তাহলে পুলিশ এস্টাবলিশ হলো, পুলিশকে প্র্যাকটিস অফ পিস এবং এই মেয়র কোর্টের ডিসিশনের এগেইনস্টে যদি আমি আপিল করতে চাই তাহলে আপিল করতে পারবো সরাসরি ব্রিটিশ রাজার কাছে, প্রিভি কাউন্সিলের কাছে। এখন আমরা এর মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ চার্টার পেলাম, একটি হচ্ছে 1687 চার্টার অফ 1687 যেটা মাদ্রাজের জন্য অ্যাপ্লিকেবল ছিল, আর একটা পেলাম 1726 যেটা তিনটা প্রেসিডেন্সির জন্য অ্যাপ্লিকেবল। তাহলে আমরা এখন কম্পেয়ার করব যে 1687 এর চার্টারের সাথে 1726 চার্টারের কি ডিফারেন্স আছে। একটা ডিফারেন্স তো অবভিয়াসলি হচ্ছে 1687 এর মধ্যে মাদ্রাজের জন্য ছিল, 1726 আমরা আগে বলেছি ইউনিফাইড তিনটা প্রেসিডেন্সির জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল ছিল। আমরা এর মধ্যে জেনেছি যে 1687 এর 1726 এর সিভিল কেস তারা ডিল করছে, আর 1687 এর সিভিল এবং ক্রিমিনাল উভয়টাই তারা ডিল করছে। 1687 এ অ্যাডমিরালটি কোর্ট মূলত প্রধান ভূমিকা পালন করত, আর 1726 এ আপিল যেত গভর্নর কাউন্সিলের কাছে এবং প্রিন্সিপাল কাউন্সিলের কাছে, প্রিভি কাউন্সিলের কাছে। 1687 এ যে কোর্টটা এস্টাবলিশ করা হয়েছিল ওটা আন্ডার দা অথরিটি জুরিসডিকশন অফ দ্য কোম্পানি, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটা কোম্পানির কোর্ট। কিন্তু 1726 এ এটা হচ্ছে রয়্যাল চার্টারের মাধ্যমে, ফলে ওখানে সরাসরি এটা খুব
সরকারের নিযুক্ত বা ব্রিটিশ প্রশাসনের নিযুক্ত কোর্ট বা রয়্যাল কোর্ট। চার্টার 1687 এ যে লটা অ্যাপ্লাই করা হতো সেটা কোনো ল দেন নাই, তারা জাস্ট মেড রয়্যাল ভিত্তি করতো, বিচার করতো। কিন্তু 1726 এ যে এটা করা হলো সেটা তো সরাসরি ব্রিটিশ রয়্যাল চার্টার আন্ডারে যেহেতু করা হয়েছে, তারপরে সরাসরি ব্রিটিশ ল সেখানে কি হলো অ্যাপ্লাই করা, তারপরে ব্রিটিশ ল আস্তে আস্তে আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই হওয়া শুরু হলো। তারপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ চার্টার হচ্ছে চার্টার 1753 আমাদের সালগুলো মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা পলাশীর যুদ্ধ থেকে মাত্র 4 বছর পিছনে আছি। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এরপর হচ্ছে আসল ঘটনাগুলো কি হয়েছে, তার মানে 1755 সালে ঘটনাটা ঘটছে, কারণ তারা পাওয়ার মিলিটারি তৈরি করতেছে, তারা তখন নবাবকে এখান থেকে ছাড়া হয় এবং রাষ্ট্রের দখল করবে। যাও এর ভিতরে অনেকগুলো চেঞ্জেস তারা গেছে, মেয়র কোর্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং মেয়র কোর্টের ক্ষমতা পরিবর্তন হচ্ছে। মেয়র কোর্ট সাবঅর্ডিনেটেড টু দ্য গভর্নর এন্ড কাউন্সিল, নেটিভস আর টু বি গভর্নড বাই দ্য ওল্ড লস। এখন পর্যন্ত কিন্তু নেটিভদের উপরে তারা হস্তক্ষেপ করতেছে না, তারা কিন্তু ধীরে ধীরে গেছে, প্রথমে হস্তক্ষেপ করে নাই, তারা বলতে তোমরা তোমাদের ল তোমাদের উপর অ্যাপ্লাই করো, আমরা আমাদের ল অ্যাপ্লাই করি। চেঞ্জ ইন ওল্ড সিস্টেম। এখন একটা প্রবলেম দেখা দিল, সেটা হচ্ছে সাধারণ নাগরিকের সাথে যদি ইন্ডিয়ানদের নেটিভদের সাথে যদি ব্রিটিশদের কোনো বিরোধ দেখা যায়, তাদেরকে তো ইংলিশ কোর্টে গিয়ে বিচার করা লাগছে। এখন বিচার করার সময় ও শপথ নিতে হতো, ওরা তো শপথ নেয় বাইবেলের উপর, হ্যাঁ গডের নামে। মুসলমানরা তো এভাবে শপথ নিবে না, খ্রিস্টানরা এভাবে বা বৌদ্ধরা নেবে না, হিন্দুরা নেবে না, তখন এটাকে একটা বিরোধ দেখা যায়। তখন শপথের মানে একটা চেঞ্জ আনলো, যে মুসলমানরা চাইলে শপথ নিতে পারে। যাক, অনেকগুলো চেঞ্জ আসছে। ক্যাপাবিলিটিস অফ কোর্ট ফিস ইন্ট্রোডিউস হলো, কোর্ট ফি দিতে হবে। এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য কোর্ট অফ রিকোয়েস্ট, 5 প্যাগোডাস ওভার দ্য মেয়র্স কোর্ট। বৌদ্ধরা তখন দাবি করলো যে আমাদের বিচার তাহলে তো মানে নেওয়া খারাপ করবে, তখন প্যাগোডা এস্টাবলিশ হলো। প্যাগোডা হলো তখন প্যাগোডা তারা বললো যে আমরা আমাদের বৌদ্ধদের যে রিলিজিয়াস যে ম্যাটারগুলো আছে আমরা তখন এটা দিয়ে আমরা কাজ করবো। তারা আমার মাথায় গেল, বোম্বে গেল, আমরা এখন চলে যাবো হচ্ছে কলকাতায়। কি হচ্ছে কলকাতায় কি হচ্ছে? কলকাতায় যেটা হচ্ছে গ্রান্টস অফ জমিদারি অফ 3 villages gave ecclesiastic power with respect to those villages। অর্থাৎ 3টা জমিদারি মোগলরা এই রেসিডেন্সি স্থাপিত করার জন্য 3টা গ্রামের জমিদারি মানে হচ্ছে কালেকশন রেভিনিউ পাওয়ার, এটা ব্রিটিশদেরকে এই সিস্টেমে মানে দিয়ে দিল আমাদের মোগল সরকার। হ্যাঁ, তখন তো মোগলদের অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ শেষ অবস্থা। তখন ফলে তারা তাদের কাছ থেকে তারা প্রায় দিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের। তারপর আসলো ব্যাটল অফ পলাশী 1757 সালে, দ্য ব্যাটল অফ বক্সার 1764 চেঞ্জ হয়েছে। ব্রিটিশদের একটা বড় ইতিমধ্যে ব্রিটিশরা টাকা পয়সা খুলে বেঁধে উঠছে, তারা আমাদের লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মানুষদেরকে এসেছে। তখন যারা ছোট বড় যারা জমিদার ছিল, যারা রায় বাহাদুর খান বাহাদুর লাল বাহাদুর ছিল, এদেরগুলা হাত করে দিচ্ছে। এরা তখন ব্রিটিশদের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে যারা নো অফেন্স, নো পার্সোনাল অফেন্স, কিন্তু যারা খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর, লাল বাহাদুর, চৌধুরী, এরা সব ছিল ব্রিটিশদের দালাল। ব্রিটিশদের কাছে টাকা নিয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করছে। জমিদার মানুষের উপর, প্রজার উপর অত্যাচার করে টাকা নিয়ে আমাদের হাতে এই যে নীল দর্পণ নীল চাষ, এখন চাকরি বলে গেলেন ওই নীল চাষ, যেখানে নীলের যে পাখি করা হয় আমাদের যে ন্যাশনাল মিউজিয়াম আছে কিছু পড়তে তাদের হিস্ট্রিকে রিলেট করতে পারে। এবং কলকাতায় তুমি যদি যাও তাহলে সেখানে যে দুর্গটা আছে ভিক্টোরিয়া প্যালেস, ইউ মাস্ট ভিজিট দ্যাট। আমি এখানে যেগুলো হিস্ট্রিগুলো বলতেছি এগুলো ওখানে পোর্ট্রে করা হয়েছে, বিয়ের উপাদানগুলো ওখানে আজকে অস্ত্র ব্যবহার করছে ওখানে প্রদর্শন রাখা আছে। ইউ মাস্ট গো দেয়ার ইফ ইউ হ্যাভ টাইম। সো পলাশী কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এবং তারপর বক্সার যুদ্ধ আসলো, আমরা জানি নাম। তখনও কিন্তু তারা ক্ষমতা নেয় না, তারা কিন্তু তখন পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী তারা
নিজেদেরকে শাসক ঘোষণা করে নাই, বুঝছে নাকি? তারা তো মির্জাপুরকে বসেছে, মীর কাসেমকে বসেছে, অর্থাৎ তারা এখন কিন্তু আমাদের জনগণকে এখানে বসাচ্ছে, কিন্তু হাজার এরপর তারা বললো যে এবার আমাদেরকে দিওয়ানি দিতে হবে। দিওয়ানি কি? যে খাজনা আদায় করার অধিকার দিতে হবে। Establishment of Diwan rights, local offices for collection of revenue, local offices আমার revenue card। তখন একটা chaos তৈরি হলো, কারণ একদিকে মোগল প্রশাসন বহাল আছে, এখন আবার একদিকে ব্রিটিশরা আমাদের টাকা আমাদের টাকা আদায় করার জন্য, রেভিনিউ আদায় করার জন্য তারা একটা দেওয়ানি করলো, এবং একটা chaos তৈরি হলো। এই chaosটাকে মিনিমাইজ করার জন্য, ইউনিফর্ম করার জন্য পরবর্তী যখন ওয়ারেন্টি আসলেন, উনি এসে আদালত সিস্টেম এস্টাবলিশ করলেন। তখন আদালত সিস্টেম ডেভেলপ করে ওয়ারেন্টি বিখ্যাত একজন ব্যক্তি ওয়ারেন্টি, এবং ওয়ারেন্টি কিন্তু আমার এই ভিতরে আমার বক্তব্য আছে। উনি কিন্তু যখন আসছেন, উনি কিন্তু সরাসরি চান নাই যে বাংলাদেশের বা ভারতের কালচারকে ধ্বংস করে রাজনীতি সিস্টেমকে পুরোপুরি অ্যাবলিশ করে ব্রিটিশ সিস্টেম ইউজ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু যত যায় কিন্তু গভর্নমেন্ট দিলেন, তো উনি একটা প্ল্যান দিলেন, যেটা হচ্ছে, এটার নাম হচ্ছে ওয়ারেন্টি প্ল্যান অফ 1772। উনি এসে যেটা করলেন সেটা হচ্ছে কালেক্টর থেকে ডিসি অফিস, এটাকে আমরা জেলা প্রশাসক স্থাপন করলেন। তারপর হচ্ছে দিওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠা করলেন, মুফাসসিল দিওয়ানি আদালত, মুফাসসিল মানে মফস্বল, মফস্বলের কি করলেন, রেভিনিউ কোড এস্টাবলিশ করলেন, রেভিনিউ ডিসিপ্লিনগুলো দেখা যায়, এবং এই কোডের যিনি বিচারক, যিনি প্রশাসক, তাকে আবার কি দিলেন, জাজ হিসেবে ক্ষমতা দিলেন। তারপর সদর দেওয়ানি আদালত, একটা মফস্বল আছে, সদর মানে নাম। সো সদর দেওয়ানি আদালতে মূলত কাজ করতে গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিল, অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস এবং তার কাউন্সিল কাজ করতো এজ এ হাইয়েস্ট কোর্ট অফ আপিল ফর সিভিল ডিসপিউটস। আর প্রথম নাম্বার আমরা পাইলাম যে স্মল কজেস কোর্ট, অর্থাৎ ছোট ছোট যে বিষয় হলো পেটি অফেন্স নিয়ে যদি মামলা হয়, এটির বিচার এখানে হবে, এবং এই বিচারের দায়িত্বটা জমিদারের উপর দিয়েছে, যারা আমরা আদর রায় যারা আদরদেরকে ইনসেন্টিভসটা দিচ্ছে। এটি হলো সিভিল সিস্টেম। আর ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম তারা এস্টাবলিশ করলো। ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম তখন পর্যন্ত ব্রিটিশরা হাত দেয়, কারণ তখনও পেনাল কোড আসেনি, কারণ আমরা জানি পেনাল কোড হচ্ছে 1860 সালে সিপাহী বিদ্রোহের সিপাহী বিদ্রোহের পরে বলা, তো তখনও এটা নবাবের হাতে ছিল, রেসপন্সিবিলিটি নবাব, কিন্তু নবাবের কোনো আসল ক্ষমতা নাই। যা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বলতে যারা এস্টাবলিশ হলো মফস্বলে, এখানে একজন কাজী ছিলেন, একজন মুফতি ছিলেন, ইন্সপেক্টর মৌলভী। তারপরে আমরা বুঝতে পারছি যে তখন ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম রিলিজিয়াস লর উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল, ইসলামের উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, কাজী সিস্টেম বহাল ছিল, অর্থাৎ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমে তারা কিন্তু কি করতেছে না, প্রবেশ করতেছে না। তারপরে সদর নিজামত আদালতে আগে মুঘল আমলে রেখে তারা বহাল আছে, এগুলো তাদের যায় না। তারপর আসলে বড় পরিবর্তন, সেটা হচ্ছে রেগুলেটিং অ্যাক্ট, রেগুলেটিং অ্যাক্ট, সবাই বিখ্যাত একটি আইন। এটা ছিল অ্যাক্ট, আগে বলেছিল কি সব চার্টার, চার্টার ছিল রাজার সাথে কোম্পানির চুক্তি, বা কোম্পানির সাথে আমাদের মোগল সম্রাটের যখন অ্যাক্ট হলো, সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই আইনটা প্রণয়ন করতেছে ফর দ্য গভর্নেন্স অফ আওয়ার কান্ট্রি। তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো যে এদের কত মানে কি পরিমাণ সাম্রাজ্যবাদী, যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বসে আছে, বাংলাদেশের ভিতরে কি হবে এটা জন্য তারা আইন প্রণয়ন করতেছে। রেগুলেটিং একটা কেন দরকার, নাম দিয়ে তো বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের এই ভূখণ্ডকে কি করার জন্য রেগুলেট করার জন্য। chaos চলছে এখানে, একদিকে সিভিল, একদিকে ক্রিমিনাল, সিভিল চালাচ্ছে ব্রিটিশরা, ক্রিমিনাল চালাচ্ছে আমাদের নবাবরা, রেভিনিউ করতেছে একজন, ফৌজদারি করতেছে আরেকজন, এবার এখানে কোনো দক্ষ শাসক নাই। ওদিকে আবার সুশীলিয়াতে একটা কোম্পানির একটা রাষ্ট্র চালাতে পারে না, কোম্পানি তো একটা রাষ্ট্রের শাসক হইতে পারে না, কারণ কিন্তু আইনগতভাবে কি আছে তার রেস্ট্রিকশন। কোম্পানি একটা ট্রেডিং কোম্পানিতে একটা রাষ্ট্র শাসক হইতে পারে, কিন্তু ইনফ্যাক্ট তারা শাসক ছিল, কিন্তু কাগজে কলমে তাদের শাসক দেখানো যাচ্ছে। কারণ এই প্রবলেমটাকে সলভ করার জন্য আসলো রেগুলেটিং অ্যাক্ট 1773। The concerns growing
in India, corruptions due to corruptions and its impact on policies on society of India. এখানে কোম্পানি লুটপাট করা শুরু করছে মদ এবং সুরা বিলাস ফ্যাশন বাংলো এই যে আমাদের বাংলাতে আমাদের জেলা প্রশাসক থাকে আমাদের জেলা জজরা থাকেন আমাদের সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিসরা থাকেন আমাদের বড় বড় অফিসাররা থাকেন যে বাংলোগুলা এই বাংলোগুলা নির্মাণ হয়েছে তখন এবং তাদের জন্য গভর্নরদের জন্য ওই সময় যারা ডিরেক্টর ছিল কোম্পানি তাদের জন্য ব্রিটিশ ইস্ট কোম্পানি যারা শাসক ছিল যারা গভর্নর ছিল এদের বিলাস বেশনের জন্য এবং এই বিল্ডিংগুলো এত বড় কেন এত কর্মচারী ওখানে অ্যাপয়েন্ট করা হতো তাদের সেবা করার জন্য তাদের থাকার জায়গা এই কর্মচারী তারা আমাদেরকে তারা অনেক করছে আমাদেরকে দাস হিসেবে ব্যবহার করা ওদের বিলাস বেশনের জন্য আমরা নেতৃত্ব ওদের জন্য আমরা ওরা প্রভু আমরা তাদেরকে যেহেতু তারা সাদা চামড়া আমরা বাবারি চামড়া কালো চামড়া তারা রাজা আমরা প্রজা আমরা তাদের সেবা করবো এবং তাদের সেবার জন্য আমরা ফলে ওই সময়ে তারা করা শুরু করছে তারা তাদের এন্টারটেনমেন্টের জন্য পার্ক বানানো শুরু করছে সিনেমা হল বানানো শুরু করছে পার্ক বানানো শুরু করছে থিয়েটার নাটক মঞ্চ এগুলো তারা শুরু করলো আমাদের ছিল না আমাদের ছিল আমাদের লোকায়ত সমস্যা লোকজ সমস্যা এটা থেকে বের হয়ে এসে তারা ইম্পোর্টেড কালচার এখানে এস্টাবলিশ করা শুরু করলো এবং তাদের প্রশাসকদের সুযোগ সুবিধা এবং বিলাসের জন্য তারা বিভিন্ন স্থাপনা বিভিন্ন কালচার তারা শুরু করছে এই যে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব থেকে শুরু করে এটা মুসলমানরা করছে এটা ব্রিটিশরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাব করছে ব্রিটিশ আমাদের এই ক্লাব কেন করছে ফর দ্য এন্টারটেইনমেন্ট ফর দ্য রিক্রিয়েশন এগুলো নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে এবং এটা এখন খুব ভালোভাবে লিটারেচারের মধ্যে আছে যে ওই সময় তারা কিভাবে লুণ্ঠন করছে তারা ভালো করছে তারা ভালো করছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করছে তাদের বন্য পরিবহন করার জন্য রেল দরকার কারণ তারা আসছে সমুদ্র এবং সমুদ্র দেখে যখন তারা আস্তে আস্তে ভবিষ্যতের দিকে আসলো ভিতরে ভিতরে প্রবেশ করলো তাদের তো তখন আমাদের সব বাংলাদেশকে আমরা রাস্তায় কলকাতার এত রেল দরকার তাদের নিজেদের ডিসপিউট সলভ করার জন্য আইন দরকার আমরা আইনগুলো আমরা এখন ফলো করতেছি এখন এই সময় যেটা ঘটনা ঘটলো সেটা আমাদের প্রথমে জানি যে লর্ড ক্লাইভ এখানে আসছে Arrival of Clive from India to home, the richest self-made man of Europe, Lord Clive এখান থেকে এত পরিমাণ লুট করছে এটা রূপের বিমান কেনা দুনিয়া তো ওয়া থেকে আছে এবং লর্ড ক্লাইভ এর বিরুদ্ধে তার বিচার করতে শুরু হলো ইংল্যান্ড অর্থাৎ সে এখানে বসে একটা পরিমাণ দুর্নীতি করছে আর বিচার হচ্ছে made out of this company by British Poland. Beginning of the parliamentary control over affairs of the company. Then the company का निर्माण होता है company ऐसा टाका सालते इससे जो company यार British के मालूम से ना ऐसा ऐसा तो military ऐसे ऐसे शॉपिंग ऐसा ऐसा तो British देश के लिए विद्रोह का मतलब उसका ही কোনো ভাবে কন্ট্রোল করতে পারতো এটাকে রেগুলেট করার জন্য এই আইনটা এবং আস্তে আস্তে কোম্পানির উপরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা exercise করা তার সাথে বলল তারা আইন করে বলল যে ব্রিটিশ কোম্পানিকে এবং গভর্নমেন্ট করবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস অফ কোম্পানিকে গাইড করবে ব্রিটিশ এখন এটা গভর্নর জেনারেল এন্ড কাউন্সিল তখন এই গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল গভর্নর জেনারেল এর আগে যে গভর্নর জেনারেল ছিল এর আগে ছিল কোম্পানির গভর্নর এখন সরাসরি ব্রিটিশ গভর্নর এখানে নিযুক্ত হচ্ছে এই যে এখন আমাদের যে প্রেসিডেন্ট থাকে প্রধানমন্ত্রী থাকে যে বিশাল বড় এগুলো ছিল গভর্নরদের চিন্তা করতে পারো যে একটা গভর্নরের জন্য তারা কি পরিমাণ টাকা ইনভেস্টমেন্ট টাকা তো অভাব টাকা তো আমাদের টাকা আমাদের তাদের বিলাসিতা তারা পে করছে authorized Supreme Council to make regulations for the governance of the British settlement and residencies and other port areas. তারপর তারা একটা সুপ্রিম কোর্টের জুডিকেচার স্থাপন করলো all regulations made by the Supreme Council was to register the Supreme Court. তারা এটা প্রথমবার সুপ্রিম কোর্ট পেল
তারপর আসলো আরেকজন বিখ্যাত, তিনি হচ্ছে লর্ড কর্নওয়ালিস। লর্ড কর্নওয়ালিস 1786 থেকে 1793, উনি ছিলেন আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ শাসক। কিসের জন্য বিখ্যাত? লর্ড কর্নওয়ালিস পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট। লর্ড কর্নওয়ালিস গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন এবং লর্ড কর্নওয়ালিস এই ব্রিটিশ শাসনের পাকাপোক্ত করা এবং ওরিয়েন্টালিজম চর্চা করা, অর্থাৎ কালচারালি, রিলিজিয়াসলি, সোশ্যালি আমাদেরকে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে নিয়ে যাওয়া। আমরা যেন শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের অধীনে নয়, কালচারালি ব্রিটিশের অধীনে, আমরা যেন রিলিজিয়াসলি ব্রিটিশের এই চিন্তা না করছি। কারণ মনে করছি যে আমি যদি কালচারাল আইডেন্টিটি না পাই, তাহলে বেশি দিন শাসন করা সম্ভব না। এটাকে বলা হয় ওরিয়েন্টাল এসকুলিজম, প্রাচ্যবাদ। যেটা আমরা জানি প্রাচ্যবাদ হচ্ছে যে তারা আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ড করবে, পড়ালেখা করবে, আরবি জানবে, উর্দু জানবে, ফার্সি জানবে, তখন তারা যেটা করছে টাকা দিয়ে, নিজেদের স্কলারশিপ দিয়ে, টাকা দিয়ে ওরা মিশরের আল-আজহার ইউনিভার্সিটি করতে 1000 বছর আল-আজহার ইউনিভার্সিটিতে তাদেরকে পাঠিয়েছে। বড় ইসলামিক আলজেরিয়াতে, বিভিন্ন জায়গায়, স্পেনে মুসলমানদের উৎকর্ষ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তারা ভালো অবস্থায় আছে। ওখানে বড় প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে আরবি, ফার্সি, কারণ ওরা ব্রিটিশরা এসে দেখলো এখানে সব লেখা কৃষি আরবি, সব আইন আরবিতে, বিচার ব্যবস্থা আরবিতে, মানুষ কথা বলে বাংলায়, এবং বাংলা জানে না। আমি যদি ওই ভাষা না জানি, তাহলে ওই ভাষার মানুষকে আমি শাসন করবো কি, কন্ট্রোল করতে পারবো না। তখন তারা যেটা করলো, নিজের টাকার বিনিময়ে নিজেদের লোকদেরকে তারা কোরআন শিক্ষার জন্য পাঠাইছে, হাদিস শিক্ষার জন্য পাঠাইছে। তারা যেভাবে হাদিস শিখছে, তারা যেভাবে কোরআন শিখছে, তারা যেভাবে ফিকহ শিখছে, এটা আমাদের মুসলমানরাও শিখে থাকে, একটা রিগুল আছে। কিন্তু তাদের শেখার উদ্দেশ্য ডিফারেন্ট। তাদের শেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা এভাবে শিখবে, ওইটা শিখে আসার পরে ওই বিদ্যা আবার আমাদের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য তারা কি করবে, অ্যাপ্লাই করবে। এটা কি বলা হয় ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদের উপর অনেক ব্যাখ্যা আছে, অনেক লিটারেচার আছে যে প্রাচ্যবাদের সাহায্যে প্রাচ্যবাদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন আমরা জানি এডওয়ার্ড সাইড, তাই না? এডওয়ার্ড সাইড। সো প্রাচ্যবাদ একটা ডিসকোর্স, এবং এডওয়ার্ড সাইডের কাজটা এই জন্য গ্রাউন্ড ব্রেকিং, কারণ প্রথমবারের মতো বিশ্বকে দেখাই দিলেন ওরা যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রচার প্রসারের কথা বলছে, ওরা যে বিভিন্ন একাডেমি স্থাপন করছে, কলকাতার বিভিন্ন ট্র্যাক স্থাপন করছে, বিভিন্ন মানুষকে বইয়ের ট্রান্সলেশন করছে, বই প্রকাশ করছে, একাডেমি করছে, এশিয়াটিক সোসাইটি করছে, এগুলো তারা করছে নট ফর দ্য এনলাইটমেন্ট অফ দ্য নেটিভ পিপল, বাট টু কন্টিনিউ এন্ড টু রিইনফোর্স দেয়ার রোল। তারা তাদের শাসনকে অব্যাহত রাখার জন্য এই কাজগুলো করছে। এবং আমরা জানি একটি চিন্তা করলে আমরা সেটা দেখতে পাই, যেমন বাংলা ভাষা বলতে বলতে জন্য তোমরা এগুলো করছো, বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ কে রচনা করছে? লিখে বাঙালি ওরা কি রায় করছে বাংলা ভাষা? আমাদের এখানে সংস্কৃত বলে ব্রিটিশদের কি রায় করছে সংস্কৃত করার করছে? সংস্কৃত কি ফোর্ট উইলিয়াম বলে প্রথম বাংলা অক্ষর দিয়ে লেখা প্রেস আবিষ্কার করছে বাংলা ব্যাকরণ। বাংলা ইংলিশে বাংলা ব্যাকরণ লিখছে, বাংলা ভাষা শিখে বাংলা ভাষায় তারা কি করছে? উইলিয়াম কেরি নামে এখন একটি স্কুল আছে, উইলিয়াম কেরি। তো উইলিয়াম কেরি উনি কি করলেন, এই বাংলা ভাষা চর্চার জন্য চেষ্টা করেন। কেন করতেছেন? কারণ এখানে মিশনারিরা যুক্ত ছিল, কারণ তারা তাদের ধর্ম প্রচার করতে যায়, ইংলিশটা বুঝে না, বাংলা ওরা বুঝে না, ইংলিশ ওরা বুঝে না, ফলে একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে। ফলে তারা চিন্তা করলো আমি যদি বাংলা ভাষা জানি এবং বাংলা ভাষার যদি মুদ্রিত রূপ না থাকে, তাহলে আমি আবার ব্রিটিশের এটা প্যাট্রোনাইজ করছে, করতে অলরেডি তারা চিন্তা করছে আমরা যদি আমাদের এই এখানকার আরবি ইউনিভার্সিটি এবং বাংলা ইউনিভার্সিটিতে আমরা আধিপত্য পরিষ্কার করতে না পারি, নলেজ না রাখি, তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে
এটা এস্টাবলিশ সার্টিফিকেট। সুতরাং আমার ওই ভিডিওর ভিতরে কিন্তু ডিটেইল বলা আছে, আমি ডিটেইল বলছি স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে তারা এই কাজটা করছে, এবং আমি এখানে ডিটেইলস যাচ্ছি। ফলে তারা এগুলো করছে এবং ছাপাখানা তৈরি করছে, তারপর হচ্ছে বাংলা বই লেখা শুরু করছে, বাংলা ব্যাকরণ লেখা শুরু করছে, বাংলা ভাষার বিশ্বকোষ, বাংলা ভাষার এনসাইক্লোপিডিয়া, তারপর হচ্ছে ডিকশনারি লেখা শুরু করছে। এইগুলো তারা করছে ফর দেয়ার ওন পারপাস। বাংলা ভাষার উৎপত্তিতে বাঙালিদের অবদান নাই, অবদান হলো ব্রিটিশদের। এবং মুসলমানদের লগুলো ছিল কোরআন হাদিস ভিত্তিক, আনকোয়ালিফাইড। তখন তারা বলতো এটাকে কোয়ালিফাইড করতে ডাইজেস্ট করলো, তোমরা ডাইজেস্ট করো। ডাইজেস্ট মানে হচ্ছে কম্পাইলেশন অফ হিন্দু এবং মুহাম্মদ। অর্থাৎ তারা ওই ইয়েগুলো বলতো অরিজিনাল যে উর্দুতে লেখা, ফার্সিতে লেখা, যে ইসলামিক বিজ্ঞান গ্রন্থগুলো আছে, এগুলো তারা অধ্যয়ন করছে, বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি নিয়েছে। দেশে এসে এগুলোকে তারা আবার উর্দু থেকে আরবিতে কি করছে, উর্দু থেকে ইংলিশে কি করছে, ট্রান্সলেট করছে। ট্রান্সলেট করার সময় এমনভাবে ট্রান্সলেট করছে কারণ তাদের মাথার ভিতরে আছে ব্রিটিশ, কিন্তু তাদের দক্ষতা হচ্ছে আরবি এবং উর্দু, আরবি, ইংলিশ, উর্দু, তিনটের উপরে তাদের কি ফার্সি তাদের দখল। ফলে তারা ট্রান্সলেট করার সময় আস্তে আস্তে ব্রিটিশ আদর্শগুলো মিক্স করে দিচ্ছে। ইসলামের মূল স্পিরিট থেকে সরে এসে তারা ওখানে ব্রিটিশ বিভিন্ন উপাদান এখানে ঢুকাই দিচ্ছে, এবং এভাবে তারা আমাদের মানুষের মগজ ধোলাই করা শুরু করছে। কারণ এই লগুলো তারা পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে কোর্ট এস্টাবলিশ করা শুরু করছে, আমাদের তো কোডিফাইড ল নাই। ফলে তারা এসে কোডিফিকেশন করা শুরু করলো, স্কেটার, তারা পারফেক্ট কনফিউজ। ফলে তারা এগুলোকে এক জায়গায় আনলো। ফলে তোমরা মুসলিমরা পড়ার সময় যখন সোর্স পড়বে, আসলে তোমাদের স্যার পড়াবেন, সোর্সের মধ্যে তোমরা দেখবে বিভিন্ন ডাইজেস্ট আছে, বিভিন্ন কোড আছে, কোড অফ আমাদের অর্থাৎ তারা এগুলোকে প্রথমে ট্রান্সলেট করছে, তারপর এক জায়গায় নিয়ে আসছে। তারপর তারা যখন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করছে, ও সিস্টেমে গেল, তখন তারা এগুলো হেল্প করা শুরু করছে। অর্থাৎ আগের কাজ এটা হেল্প করতে সরাসরি কোরআন, হাদিস, ইজমা কে আছে, ব্রিটিশরা তো ওইগুলো জানে না। তারা হেল্প করা শুরু করছে ওই যে ওরিয়েন্টালিস্ট যারা স্কলার, তারা যে বইগুলো লিখছে, তারা যে কম্পাইলেশনগুলো করছে, এইগুলোতে তারা হেল্প নেওয়া শুরু করছে। ফলে আমাদের লিগাল সিস্টেমটা আস্তে আস্তে এখানে এক ধরনের ব্ল্যান্ডিং, এক ধরনের ফিউশন হওয়া শুরু করছে। কর্নওয়ালিস ছিলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমাদের এই স্বাধীনতা ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ভূমিকা উনি রাখছেন। উনি ছিলেন একজন সাধারণ একটা ব্রিটিশ নাগরিক, যিনি কোম্পানির সার্ভিসের মাধ্যমে এই মধ্যে এসে পৌঁছেছেন। পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট করছেন 1793 উনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সিস্টেমকে শক্তিশালী করলেন, জুডিশিয়াল সিস্টেমের মধ্যে রিফর্ম আনলেন। ব্রিটিশদের অনেক মানে সুনামের হানি হচ্ছে, কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চরম লুটপাট করছে, তার দায়ে লর্ড ক্লাইভের সাথে হচ্ছে, ইংল্যান্ডে গিয়ে পলাশির যুদ্ধ হয়েছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করছে। সুতরাং এই পুনরুদ্ধার করার জন্য উনি চেষ্টা করলেন, এবং উনি একটা ক্রিমিনাল কোড এস্টাবলিশ করলেন, যেটার নাম হচ্ছে কর্নওয়ালিস কোড। তাহলে আমরা আসলাম কত 1793 ওকে ফাইন। 1793 তে আসার পরে এরপর আমাদের পরে দিয়ে হচ্ছে এটা। আমি এখানে ডিটেইলে যাব না, আজকে শেষ করে দেব। সো 1773 থেকে 1861 এখানে আসছে। তার প্রথমে আমরা একটু আলোচনা করছিলাম ডুয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করে এখানে ছিল এখন প্রবলেমটা কোথায়? সুপ্রিম কোর্ট এস্টাবলিশ হলো, তাহলে সুপ্রিম কোর্ট এস্টাবলিশ করার পরে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট এস্টাবলিশ হলো কলকাতা। সিভিল ক্রিমিনাল পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স এবং এক্সট্রাডিশনাল অ্যাফেয়ার্স
মফস্বল কোর্ট থেকে যে আপিল দাস করছে appeals from the Supreme Court referred to Judicial Council or the six councils in criminal cases. Conflict over jurisdiction between the Supreme Court, Presidency Council, the Companies Court, Judicial Council, কারণ আমরা জানি অপরপক্ষ কোম্পানির কোর্ট আছে ওই যে প্রেসিডেন্ট Council কোর্ট যেগুলো ছিল মফস্বল কোর্ট এবং জুডিশিয়াল সদর কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে কোম্পানির আইনে আবার সুপ্রিম কোর্ট এটাকে এখন একটা বিরোধ দেখা যাচ্ছিল যে সুপ্রিম কোর্ট কি প্রেসিডেন্সির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি মফস্বল এবং সদর কোর্টে করা যাবে এবং আরেকটা বিরোধ দেখা দিল যে কাউন্সিল ফর সুপ্রিম কোর্ট কে বড় অর্থাৎ কোম্পানিতে কাউন্সিল আছে এটা কি ফাইন্ড এই দলের ভিতরে এবং রেগুলেটিং অ্যাক্ট বলা ছিল এরপর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সেটা হচ্ছে ট্রায়াল একটা কেস রাজানন্দ কুমার এবং এটাকে বলা হয় ফার্স্ট জুডিশিয়াল মার্ডার ফার্স্ট জুডিশিয়াল মার্ডার কেন কারণ এই রাজা ছিলেন রাজা ওনার সাথে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকদের বিরোধ হয়েছে তো ওনাকে প্রসিকিউট করা হয়েছে আইনের মাধ্যমে সমস্ত লিগাল প্রসেস অ্যাপ্লাই করে কিন্তু তাকে প্রসিকিউট করা হয়েছে এবং তাকে মার্ডার করা হয়েছে মানে তাকে হত্যা করা হয়েছে সমস্ত লিগাল প্রসেস ফলো করে আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে কিন্তু এটাকে বলা হয় যে অবিচার জুলুম এবং এটাকে বলা হয় ফার্স্ট জুডিশিয়াল মার্ডার সেটা কিরকম হিসাবে রাজানন্দ কুমার 1705 সালে উনি জন্মলাভ করেন হি ওয়াজ এ হিন্দু ব্রাহ্মণ a big জমিদার and very influential person of time আমাদের বাংলার গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যক্তি ছিলেন মহারাজা নন্দ কুমার and various posts under the Nawab of Bengal primarily as a revenue collector ব্রিটিশরা অনেক টাকা এবং ব্রিটিশরা তাকে তার উপস্থিতির কারণে টাকা ক্ষমতা দিয়েছে রেভিনিউ কালেক্টর হিসেবে ছিল he was nominated governor of Hooghly under Nawab Siraj Dowla in 1756 when he Hooghly governor ছিল he was the first person of India who was executed by hanging ব্রিটিশদের হাতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি যাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে উনি হচ্ছেন মহারাজা নন্দ কুমার কেন ফাঁসি দেওয়া হয়েছে ঘটনাটা কি ছিল এটা দিয়ে আমার লেকচার শেষ হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের চারজন কাউন্সিল মেম্বার ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর ওনার চারজন কাউন্সিল মেম্বার ছিল চারজনের নাম ছিল ফ্রান্সিস ক্লেভারিং মনসন বেয়ারো Francis, Clavering and Monson were against Hastings, while Bear was supported him. অর্থাৎ এই চারজন কাউন্সিলের মধ্যে তিনজন ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের বিপক্ষে অর্থাৎ তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্রিটিশদের তার মধ্যে বেয়ার ছিল হাস্টিংসকে সাপোর্ট করতো বাকি তিনজন ছিল হাস্টিংসের বিরুদ্ধে the majority group among the Francis, Clavering and Monson encouraged Nanda Kumar to bring charges of bribery and corruption against Hastings. তখন তারা এই তিনজন মিলে রাজানন্দ কুমারকে ইনসাইট করলো যে তুমি আসলে একটা হাসির নাম অপকর্ম করতেছে ওর বিরুদ্ধে একটা দুর্নীতি এবং ঘুষের অভিযোগ তুমি দায়ের করো এটা ওই তিনজন পরিষদ মিলে বলল রাজানন্দ কুমার in August 1775 রাজানন্দ কুমার submitted a letter to Francis detailing complaints against Hastings alleging bribery and corruption. তাদের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে 1775 রাজানন্দ কুমার একটা ফ্রান্সিসের কাছে একটা চিঠি লিখলো কমপ্লেন করলো হাস্টিংসের এগেইনস্ট According to Nanda Kumar, Hastings accepted over 1 lakh bribery for appointing his son Gurdas as Diwan. অর্থাৎ দিওয়ান হিসেবে অ্যাকাউন্ট করার বিনিময়ে 1 লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছে হাস্টিংস এই অভিযোগ নন্দ কুমার আসলো it was claimed that Hastings received 2.5 lakhs in bribe from Muni Begum for appointing her as the guardian of the minor Nawab Mubarak Abdullah. Right? কারণ এখানে এমন দুর্নীতি চলমান আছে
Francis presented Nanda Kumar's letter to the council during the meeting. এখন ফ্রান্সিস কে কেস করবে সেই চিঠিটা নিয়ে খবরের কাউন্সিলের মধ্যে আসিফকে অপসারণ করার জন্য চিঠিটা সে উপস্থাপন করবে। Monson Mullo proposed that Nanda Kumar be called to appear before the council, but Hastings was decided to oppose. Monson সবাই মিলে একটা সিগনেচার দিয়ে প্রস্তুত করা হলো যে এবার তাহলে নন্দ কুমারকে ডেকে আনা হোক তো আমরা শুরু করতে সাথীও কিন্তু হাসিংস এন্ড দ্য গভর্নর এটাগুলো অপোজ করলো বিয়ারকে আমরা জানি উনি ছিলেন হাসিংসের পক্ষে The supporter of Hastings suggested that Nanda Kumar file complaints before the Supreme Court instead of the council. বললো যে এটা সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হোক কাউন্সিলের কাছে They majority disagreed and appointed Lebanese to disable the meeting instead of Hastings. তখন এটা সুপ্রিম কোর্টে গেল না তখন রাজা হেস্টিংসের বিরুদ্ধে হেস্টিংসকে সরিয়ে একটা মিটিং করা হবে যে এটা বিচার করা হবে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হবে কিন্তু এটা নিষ্পত্তির দায়িত্ব যে হাস্টিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ হাস্টিং থাকবে কি লেবারে তারপর নন্দ কুমারকে ডেকে না নন্দ কুমার ষড়যন্ত্র করতেছে যে এরা হাস্টিংসকে সরানোর জন্য council to prove his charges against Hastings. The majority of the council found the charges against Hastings to be valid. Hastings was directed to deposit as 3,54,105 in the company's credit. This incident intensified the enmity between Hastings and Nanda Kumar, leading Hastings to seek opportunities to punish Hastings. সুযোগ বুঝতে লাগলো কিভাবে নন্দ কুমারকে শায়েস্তা করা যায়। অন্যদিকে নন্দ কুমার along with Fox and Radhacharan was charged and arrested for conspiracy against the warrant and শুরু তাদের ক্রিমিনাল কনস্পিরেসি ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন। Hastings manipulated another case of forgery তার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনলো Hastings to further disgrace তাকে আরো অপমান করার জন্য alleging that offense committed in 1770 punishable with the death penalty under the English Act of 1729 1779 সালে 29 সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জালিয়াতির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। Hastings রাজা মহারাজা নন্দ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলো যে তুমি জালিয়াতি করছো এই জালিয়াতির বিচার হবে কোন আইনে ব্রিটিশ আইন চিন্তা করতে পারো যে ব্রিটিশ বাংলাদেশের একজন ভারতীয় পর্যায়ের রাজাকে বিচার করবে ব্রিটিশ আইনে অপরাধ হচ্ছে কোথায় তাদের অভিযোগে নন্দ কুমার was tried before the Supreme Court সুপ্রিম কোর্টের বিচার হলো যে ফর জালিয়াতি বিচারটা কেন হচ্ছে কারণ সে ওই যে ওয়ারেন্ট সিস্টেম বিরুদ্ধে করেছে with the jury of 12 Englishmen দুইজন জুরিকে 12 জন জুরিকে নিয়ে বিচার হলো তারা সবাই ছিল ব্রিটিশ decided over the Chief Justice Sir Eliza Impey, a friend of Warren Hastings. তখন সুপ্রিম কোর্টে যিনি জাস্টিস ছিলেন এলিজা ইম্পে উনি লিখার একজন মানুষ উনি লিগাল হিস্ট্রি পড়তে গেলে রাজা এলিজা ইম্পের কথা আসবে কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এই সুপ্রিম কোর্টের রাজা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস উনিও ব্রিটিশ এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের বন্ধু। The trial lasted 8 days without trial. কোনো মুলতবি করা ছাড়া 8 দিন ধরে রাজা মহারাজা নন্দ কুমারের বিরুদ্ধে শুনানি চলল। Resulted in Nanda Kumar being sentenced to death under the Forgery Act of 1720. তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড হলো। He forced to save Nanda Kumar's life. নন্দ কুমারের জীবন বাঁচানোর জন্য including an application for him to appeal to the King and Council rejected by the Supreme Court. তখন তারা আপিল করলো যে নরমালি কি হয় সুপ্রিম কোর্টের ডিসিশন এক্সটে নরমালি তখন আপিল দেয় না কিংস কাউন্সিল রাজার কাছে ইংল্যান্ডের রাজার কাছে সুপ্রিম কোর্ট এটাকে খারিজ করে দিল কারণ সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস ছিলেন ইম্পে যিনি ছিলেন আমার হেস্টিংসের বলে যে না এটা আপিল হবে Nanda Kumar was executed by hanging on August 5, 1775 at 8 a.m. at Pulibazar near Kolkata. Fort William in the state. সকাল 8টা বাজে রাজা নন্দ কুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই ট্রায়াল নিয়ে সরব বিচার প্রথম কথা হলো কি সুপ্রিম কোর্টের রাজা নন্দ কুমারের বিচার করার এক্সপিরিয়েন্স আছে ওই ফর্জারি অ্যাক্ট 1728 আমাদের নেতৃত্বের উপরে
applicable here. Right? Whether the British Act of 1729, which made a for the criminal offence, was applicable in India. এই ট্রায়াল এজেন্সির বিষয় উঠে আসে। প্রথম যেটা ছিল সেটা হচ্ছে the offence was allegedly committed before the establishment of the Supreme Court in 1774. Supreme Court হয়েছে 1774 সালে। রাজা নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ফৌজদারির অভিযোগ আসছে 1770 সালে। তাহলে যখন কোর্টই হয় না ওই আমলে পুরাতন আমরা জানি আইনের একটা বেসিক প্রিন্সিপাল হচ্ছে তুমি আগে কিন্তু অপরাধের বিচার পরবর্তী আইন দিয়ে করতে পারবে। সেটাকে বলা হয় ex post facto legislation, retrospective effect of. Under the establishment of the Supreme Court, local courts were allowed to have jurisdiction. সুতরাং আমরা জানি যে তখন সুপ্রিম কোর্ট ছিল না 1770 সালে। তার মানে তখন ফৌজদারি যে আদালত ছিল ওই যে মুফাসসিল আদালত বা সদর আদালত তারা এই ফৌজদারি অপরাধের বিচার করতে পারত। ওই বিচারটা কে করবে? আমরা আগে জানি কাজী করবে আন্ডার দ্য রিলিজিয়াস ল। তাহলে 1774 এর সুপ্রিম কোর্ট এস্টাবলিশ হলো অপরাধ ঘটনার সময়ে আরো 4 বছর পরে ওই আইন দিয়ে বর্তমান অপরাধের বিচার করা যাবে। তার মানে এই জায়গায় এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো লেজিসলেশন অ্যাপ্লাই করা হলো। পূর্বের অপরাধের বিচার নতুন আইন দিয়ে করা হয়েছে যেটা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। তারপর যেটা বড় প্রবলেম প্রশ্ন দেখা গেল সেটা হচ্ছে 1729 সালের আইন ব্রিটিশ সাবজেক্টের উপরে নেটিভদের উপরে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। Over the applicability of the British Act of 1729 to India, the opinions of the judges itself were different, but the majority views, including Chief Justice prevailed. The British Act of 1729 was not circulated in Kolkata. অর্থাৎ ব্রিটিশরা যে 1729 সালে যে ফৌজদারি অ্যাক্ট করেছিল ওটা তখন পর্যন্ত ওইটার জুরিসডিকশনের মধ্যে কলকাতা ছিল না। কলকাতায় যে অপরাধটা হয়েছে সেটা এই ব্রিটিশ অ্যাক্ট অফ 1729 আসলে বিচারযোগ্য ছিল, কিন্তু ওই আইনের আন্ডারে বিচার করছে সুপ্রিম কোর্ট। যে সুপ্রিম কোর্ট এস্টাবলিশ হয়েছে বর্তমানে আরো 4 বছর মানে যখন অভিযোগটা করা হচ্ছে যে সময় অভিযোগটা করা হচ্ছে তারও 4 বছর পরে এই সুপ্রিম কোর্ট হয়েছে। সুতরাং পুরো জিনিসটাই ছিল একটা ফাস্ট। Nandakumar's witness underwent intense cross-examination from each Supreme Court judge. Nandakumar তাদের যে সাক্ষীগুলোকে হাজির করছে ওদেরকে তীব্রভাবে এক্সামিন করা হলো, জেরা করা হলো। The repeated cross-examination led to the collapse of the entire defense. কারণ আমাদের যে সাক্ষী এরা তো ব্রিটিশ ল এক্সপার্ট না, কিন্তু পুরো বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে আন্ডার দ্য লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অফ ব্রিটিশ। এবং যে জাজরা এটা বিচার করতেছেন দে অল আর এক্সপার্ট লম্যান ট্রেন্ড ইন লিগ্যাল ম্যাটার্স, কিন্তু যে সাক্ষীরা হাজির করছে ওরা তো লোকাল মানুষ, তারা তো এই লিগ্যাল যেগুলো কমপ্লিকেসি লিগ্যাল ফর্মালিটিস টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তারা বুঝতে পারে। তাদের যে প্রশ্ন শুরু করলো যে অ্যাডভার্সারিয়াল সিস্টেমে প্রশ্ন করা শুরু করলো, তারা নার্ভাস হয়ে গেল, তারা উল্টাপাল্টা বলা শুরু করলো, কলাপস হয়ে গেল। Witnesses are unfamiliar with English law procedures and technicalities causing confusion. তারপর যখনই তারা কোনো বক্তব্য দেয় তখন তারা বলে যে এটা এলিজিবল না, এটা না, এটা কারণ তারা বিচারটা করছে ব্রিটিশ আমাদের সাথে ব্রিটিশ ল কোনো পরিচয় নাই। The trial has been characterized as judicial murder of রাজা নন্দকুমার এবং এইভাবে রাজা নন্দকুমারকে ওয়ারেন্ট সিস্টেম ব্যক্তিগত উপর দেখছে চলছে রাজা নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এবং এটার ভিতর দিয়ে একটা কালো অধ্যায় স্থাপন করা হলো এবং ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের স্বার্থে কিভাবে আইনকে অবলম্বন করতে পারে একটা এক্সাম্পল আমরা পেলাম রাজা নন্দকুমার কেস কিন্তু So in our next class we will talk about legal Sir.